بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ ناظرین، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو اس مرد کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائنسی وجوہات سے بھی یہ جانیں گے کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو اس انسان کی خوشی دگنی چگنی ہو جاتی ہے۔ اکثر شادی شدہ مرد و عورت جڑواں بچوں کی پیدائش کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کوئی کہتا ہے کہ اگر بیوی سے بار بار یعنی حد سے زیادہ ہم بستری کی جائے تو پھر بھی جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے آخر پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ اپنی مردانگی پر داغ اور اپنے خاندان کے لیے ذلت و شرمندگی کا باعث سمجھتا تھا۔ اس کے ہاں جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ اس ذلت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رات کی تاریکی میں اسے زندہ درگور کر دیتا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ نوازا اور جڑواں بیٹیوں کی پیدائش پر اس سے بہت دکھ ہوا اور غصے کی حالت میں دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر قبرستان کا رخ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، آپ نے قبرستان کا رخ کیا اور شخص کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اے بدبخت انسان، کیا تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معلوم نہیں کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں؟ تمہارے گھر اللہ تعالیٰ کی 2 رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی بھی عطا نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس شخص پر راضی ہوتا ہے صرف اسی کو ہی بیٹی جیسی رحمت اور جڑواں بچے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے صرف اسی شخص کے گھر میں 2 بیٹیاں ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جس شخص کی آخرت نیک مقصود ہو اس گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت نازل فرماتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر اس ظالم کو رحم آ گیا اور وہ فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور زاروں قطار رونے لگا اور عرض کیا، یا علی، مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سے میرے ان گناہوں کی بخشش کی دعا کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اور ان بچیوں کو ان کی ماں کے حوالے کرو اور پھر میرے پاس مسجد میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی جانب چل دیے۔ محترم ناظرین، وہ شخص دوبارہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ یا علی، جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اس بات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اے شخص، اگر کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور مشرک ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں جس سے تم پتہ لگا سکتے ہو کہ اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی بیوی یعنی اپنی عورت کے قریب جائے اور اسے ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب
गालब आ जाए तो समझ लेना कि औरत के इस हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द की मनी पर गालब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और अगर मर्द और औरत दोनों की मनी एक दूसरे के सामने आ जाए तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूक पैदा फरमाई है। इसमें से 20,000 मखलूकात सिर्फ वो है जो सिर्फ पानी में रहती है, यानी दरियाओं और समुद्रों में। ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया, यानी नर और मादा को पैदा फरमाया, और दोनों जोड़ों में औलाद की मोहब्बत डाल दी है ताकि क़यामत तक इनकी नस्ल बाकी रहे। और दूसरी 80,000 मखलूक में से एक मखलूक अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है जो इस जमीन पर रहती है, जो कि इंसान है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। नाज़रीन ग्रामी, इस पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही है जिसका ना तो कोई बाप है और ना ही वो किसी की औलाद है, तो इसका कोई भी हमसर नहीं। कायनात की तमाम मखलूकात का सिर्फ वही खालिक और राज़िक है। अल्लाह ताला फरमाता है कि गायब का इल्म सिर्फ मेरे पास है, ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, और जिसे मैं चाहूँ बेटा अता करता हूँ, और जिसे चाहूँ बेटी अता करता हूँ, और जिसे चाहूँ जुड़वा बच्चे अता करता हूँ, और जिसको चाहूँ औलाद जैसी नेमत से महरूम रखता हूँ, यानी कि बांझ बना देता हूँ। मस्जिद में मौजूद तमाम लोग ये मंजर देख रहे थे तो इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज की कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बच्चा अक्सर बीमार रहता है और हर वक्त रोता रहता है। बहुत इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ, और आप ही मुझे बताएं कि मैं आखिर क्या करूं। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, तुम अपनी बीवी से कहो हर रोज इसके माथे पर हाथ रख कर एक बार सूरत फातिहा दम करे, क्योंकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सूरत फातिहा में हर बीमारी का इलाज है। फिर फरमाया कि अगर तुम मुर्दे पर 70 बार सूरत फातिहा दम करो और वो खड़ा हो जाए तो ताज्जुब नहीं करना, क्योंकि इस सूरत में इसमें आज़म है। इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अपनी बीवी से कहो कि वो अपने बच्चे को बाईं जानब सुलाया करे, क्योंकि बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तब वो माँ के दिल की धड़कन को सुनता है, जिसे सुनकर वो सुकून महसूस करता है और वो धड़कन की आवाज से मानूस हो जाता है। मगर जब वो पैदा होने के बाद माँ के जिस्म से जुदा हो जाता है तो इसे वो आवाज सुनाई नहीं देती, जिससे बच्चा बेचैन हो जाता है और रोने लगता है। इसीलिए अगर औरत बच्चे को बाएं जानब सुलाएगी तो वो माँ के दिल के करीब रहेगा और धड़कन दिल की महसूस करता रहेगा और सुकून से रहेगा। मोहतरम नाज़रीन, आपको साइंसी तहकीकात के हवाले से चंद हकायक के बारे में बताते हैं। आखिर साइंस इस मामले में क्या कहती है, यानी कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। नाज़रीन, हाल ही में जुड़वा बच्चों पर किए गए एक ताज़ा सर्वे में बताया गया है कि जुड़वा बच्चे दो किस्म के होते हैं। पहली किस्म के वो बच्चे जो हूबहू एक जैसे लगते हैं, यानी दोनों की शक्लें एक जैसी होती हैं। दूसरी किस्म के जुड़वा बच्चों की शक्ल और सूरत में काफी फर्क होता है, जिनकी शक्ल आप में तो क्या बल्कि घर के किसी फर्द से भी नहीं मिलती। जुड़वा बच्चे पैदा होने के इस सर्वे में सबसे बड़ी वजह ये बताई गई है कि जिस औरत का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है तो ऐसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 या इससे ज्यादा हो जाए तो फिर ऐसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होने का इम्कान काफी हद तक बढ़ जाता है। दूसरी वजह इस सर्वे में ये भी बताई गई है कि अगर किसी फैमिली की हिस्ट्री में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई हो तो अगली नस्ल में जुड़वा बच्चे पैदा होने का इम्कान 60% तक बढ़ जाता है। इस सर्वे में जुड़वा बच्चे पैदा होने की तीसरी वजह जो बताई गई है वो है उम्र रसीदगी, यानी उम्र का ज्यादा हो जाना। साइंस कहते हैं कि अगर माँ की उम्र 30 साल से ज्यादा हो तो उसके हमल ठहरने की सूरत में जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इम्कान ज्यादा होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि 30 साल से ज्यादा उम्र की औरत में एक से ज्यादा अंडे खर्च होते हैं और आमतौर पर लंबे कद और सेहतमंद जिस्मात वाली औरत के जुड़वा बच्चों की पैदाइश करने के इम्कान छोटे कद और कमजोर जिस्मात वाली औरत के मुकाबले में कम होते हैं। यानी वो औरत जिनका वजन और कद कम हो उनमें जुड़वा बच्चे की पैदाइश करने के ज्यादा इम्कान होते हैं। तो नाज़रीन, ये थी वो चंद निशानियां जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि किस घर में जुड़वा बच्चों की आमद होने वाली है। अल्लाह ताला बे औलाद जोड़ों को औलाद नरीना अता फरमाए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम
लाजमी कमेंट कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना अता फरमाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, उन तमाम हमारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके जो इस किस्म की मालूमात से ला इल्म है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको भी फायदा पहुंचेगा और फायदा पहुंचाने की नीयत से इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।